ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਵਿੱਚ 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਟੈਰੀ ਮੋਜ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਿਲਾ ਜੈਸਮਿਨ ਕ੍ਰੋਕੇਟ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੱਸਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਨ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੜੀਸਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਚਿੱਲੜ ਅਤੇ ਪਟੌਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਟੈਰੀ ਮੇਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। UN ਗਲੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। Whereas November 2022 marks the 38th anniversary of the start of the Sikh Genocide in India, and whereas the Sikh community, which originated from Punjab, India, and began immigrating into the United States over 100 years ago, has played an important role in developing the United States and the state of Texas. Whereas November 1984 marks systematic attacks against Sikhs in India, which resulted in the murder of more than 30,000 people. Whereas the targeted violence against Sikhs in India has been recognized as genocide by the legislative bodies in New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, and Ontario, and whereas the American Sikh Caucus Committee, International Human Rights Organization, Voices for Freedom, and the UN Human Rights Defender, Dr. Iqtidar Karamachima, have organized various congressional hearings and briefings in collaboration with UN Office of Special Advisor for Prevention of Genocide, and raised public awareness at multiple international forums in regards to the Sikh Genocide. Whereas the Sikh community in the United States continues to mourn these atrocities, and that's the reason why I'm wearing black today. Black for me symbolizes being in mourning, so I'm in mourning with you. This somber anniversary provides a fitting opportunity to remember the victims and to reaffirm our commitment to preventing similar tragedies in the years ahead. Now, therefore, be it resolved that the 38th anniversary of the Sikh Genocide be commemorated in Texas, signed by Representative Terry Mesa, State Representative, presented from the House of Representatives of the state of Texas, and also on behalf, as I said, of State Representative Jasmine Crockett. And say that is a genocide. Innocent people died, and we must say who was responsible for that. Those people must be held accountable. The things that you guys are fighting for and the things that Representative Crockett, all of us want to see, many of those things are the same. And I hope that we will continue working together to improve our community here and fight for human rights and civil rights across the globe. We have come a long way, but that doesn't mean we can stop here. That doesn't mean we can slow down or let up in this fight. We must keep on going and go all the way through the finish line. ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ? ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਮਾਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ। You know, the public transport, which was under the control of the government, was provided to all these hooligans who were committing Sikh genocide. The radio, the TV, it propagated for the Sikhs to go through this genocide. And all the Sikhs in the army, they were curtailed, so they cannot interfere to defend the Sikhs. ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੂਨ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲ ਲਓ।
ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੁੱਡ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਹਾਣ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ 94-95 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਾਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ 1980 ਦਾ ਬਰਥ ਆ, ਮੈਂ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 90s ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਛੱਡਦੀ ਸੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ।